будемо стартувати. Дякую. Друзі, ми раді всіх вітати. Ми щасливі, що ви змогли доєднатись до нас. Ми розуміємо, що сьогодні не так багато людей, на жаль, і не вся наша команда змогла доєднатись, бо в Харкові наразі повітряна тривога, і я не знаю, чи чутно вам звуки вибухів чи ні, але у мене є інтернет, у мене є світло в тому місці, де я знаходжусь, і це вже щастя, тобто життя триває і все добре. Наталя. Так, дякую. So Anna was saying hello to everyone, and she's currently in a shelter with at least having electricity and internet, because not all of the EdCamp team members were able to join us today because Kharkiv is shelled again, and they have been asked to proceed to shelters. And we don't have as many people today as we had on those previous days, but still we are going to proceed as planned, and happy and excited to have everyone here today. Ми дуже дякуємо вам за ті знання, які ви даєте нашій спільноті. Навіть люди, які не змогли доєднатися, як, наприклад, я вчора, бо тут була вчора дуже складна ситуація, вони зможуть подивитись цей вебінар в записі і скористатися цими знаннями, навичками, інформацією, коли у них як тільки буде потреба. Ми вам дуже дякуємо і бажаємо сьогодні плідної співпраці, а всім нам ми бажаємо мирного неба над всіма нашими країнами. Дякую. So Anna thanked everyone, especially our American partners, for being here today and for sharing the knowledge. Although not many people were able to join, we will still have this session recorded, and hopefully they will be able to watch it later. We really appreciate the knowledge that you share with us, and we hope that it will help us to get through these times, and that we will eventually see the peaceful skies over our nation. Yes. Thank you, Anna. We hope for the very same, that you will see peaceful skies again. And of course, in the 3 days since we've started, so much has happened. So we certainly understand why people can't be here. And we hope that the videos will serve to people so that they can watch them later. Елейн також рада нас усіх бачити, каже, що за ці 3 дні, які, відколи ми почали, ситуація справді змінилася в непростішу сторону, і теж сподівається, що принаймні відеозаписи цих сесій стануть у нагоді всім тим, хто не змогли сьогодні доєднатися. So as we get started today, what we'd like to start with is just a moment of silence, so that we can maybe find our own sense of well-being, whether it's thinking about one of our resources, certainly the pride that we have seen of the Ukrainians and how people are standing up. There's so much I've seen that has been so amazing as a member of the human race. But let's take a moment for your own reflections, and we'll just for about a minute or so. That's the way we'll start today. Сьогодні ми почнемо з такої практики, не практики, з хвилинки тиші. Ця тиша для того, щоб ми могли самі стишитися і знайти всередині себе оте відчуття благополуччя, можливо, подумати про якісь із своїх ресурсів, можливо, нас зараз переповнює відчуття гордості, і Елейн розділяє його з нами за те, що вона бачить в Україні, за те, як поводяться і тримаються українці і українки. Це теж дуже, дуже потужне, дуже сильне відчуття, яке може підсилити наше і тепло, і благополуччя. Просто подумати про це якусь хвилинку. So we'll take a moment now for about a minute, Natalia. Okay. Отже, починаємо зараз десь приблизно хвилинку. Це буде трохи парі, що
And just take a moment to notice what's happening inside your body. I see Vera stretching. I know that I stretched myself a little bit as well. And if you're noticing sensations, let's say, that maybe are unpleasant, I'm going to invite you to maybe bring your attention to some place in the inside that might feel a little bit better. It could even be your feet, could be a part of your face. Go ahead, Natalia. Yeah, thank you. Елейн запрошує звернути увагу на те, як ми почуваємося зараз всередині, які є відчуття. Вона каже, що вона і Віра почали так потягуватися. Що ми відчуваємо зараз на рівні тіла? Якщо навіть це якісь не дуже приємні відчуття, то спробуйте знайти якесь місце в тілі, яке відчувається хоч трошечки краще, хоча б нейтрально. Це може бути будь-що, навіть, не знаю, мочки вух, чи пальці, чи що завгодно. Десь, де нам трошки безпечніше. Mm-hmm. Yes, I saw that. Anna did that. Yep. It's still very early in the morning there, right? It is very early. It's let's see, 6:10. So I've been up since 4:30. Wow. A little bit earlier than usual. Yeah. All right. So now what we'd like to do is check in, with the languaging that we've been sharing, and to invite people to put into the chat, are you in your high zone, your low zone, your resilient zone, or okay zone? So I'll just invite you to put it in the chat. Зараз проведемо такий короткий розігрів. Ми вже 2 дні працювали з цією лексикою, ви вже знайомі з цими термінами. Напишіть, будь ласка, в чат, де ви зараз перебуваєте? У зоні збудженості, чи в зоні пригніченості, чи десь посередині в зоні стійкості. Olena is in her resiliency zone. Another resilience. Yet another one. Is the resilient zone the word that begins with C? Yeah, стійкість. Oh, good. You're learning Ukrainian now, Natalia. That's nice. Got to learn more. All right. We have many people in their resilient zone. Good to hear that. And the word that begins with what looks like an N in English, what does that mean? Low zone? I'm not sure what you're asking about. Yeah, low zone. I think Mike just told me. Is that right? Low zone. All right. Yeah, low zone. Low zone. Okay. Yeah, no high zones today. Yeah. Well, and if I could say something, Natalia, about that as well. Yeah, sure. When we have the degree of stress that many of our participants may be experiencing, sometimes we could be even in the high zone a little bit. And if our nervous system is in that sympathetic hyperarousal for a period of time, it sometimes then dives down into the low zone. So I'm not surprised that many people are experiencing low zone states right now. Mm-hmm. It's almost like that's what the nervous system does. Елейн пояснює, чому може бути сьогодні у нас так багато відповідей про зону пригніченості, low zone, тому що коли ми перебуваємо в сильному стресі протягом довгого періоду часу і нервова система сильно напружена, вона природно спочатку піднімається в зону збудженості, де вона прям супер така перевантажена, але потім, після якогось періоду перебування там, вона просто пірнає вниз в зону пригніченості, тобто це нормальна реакція нервової системи.
And what we've learned about, the skills is that if you're way in the high zone or in the low zone, when you, like say the help now strategies, moving the large muscles of the body can help to bring you back into the resilient zone if you're on high, but also bring you up if you're on low. So, some of those movement exercises of the help now may be helpful for people in the low zone. Body. І знову ж таки, біологія наша працює так, що коли ми рухаємо великими м'язами тіла, робимо якісь такі рухи чи фізичну активність, то нервова система при цьому збалансовується і повертається із зони пригніченості, із зони збудженості назад у зону стійкості. І це також нормальна біологічна реакція. Okay, and Natalia, we would also like to at this time is ask our participants that are here if they have questions or comments that they would like to make with what we've been sharing so far before we start the material of the day. Yeah. Окей. Ілейн питає, чи є в когось запитання або коментарі з приводу того, про що ми говорили вчора і позавчора, перш ніж ми перейдемо до того, про що поговоримо сьогодні. Може, в когось є запитання до того, що ми до сьогодні говорили? Можна написати в чат. And they can either put it in the chat or unmute themselves. I think we're small enough. Yep. Окей. Або сказати усно. And maybe there's no questions or comments for today. We'll just keep going. Looks like there are no questions or comments. Okay. Well, and please let people know that if they have questions as we go through the material today, just to raise their hand and in the reactions button. Yeah. Окей. І якщо в когось будуть виникати питання в процесі того, про що ми сьогодні говоритимемо, там є така функція підняти руку, можна прямо в процесі, не чекати завершення сесії. And Natalia, we want to let people know that we didn't have a chance to get everything translated for today in Ukrainian, but we will work on getting the translations done this week. And then we will, of course, send it to EdCamp so that they will have the translations like they've had for day 1 and 2. І каже Елейн, що не встигли перекласти все, що хотіли з письмових, тому завершить переклади вже на наступному тижні і перешлють в EdCamp, і EdCamp відправить усім, хто захоче їх отримати, але або десь опублікує. А наразі працюватимемо з тим, що є перекладено на цього. And so when we start, what we're going to do today is we're going to teach you the last 3 skills of the community resiliency model, grounding, shift and stay, and gesturing. Сьогодні почнемо з того, що спочатку проговоримо, там є ще 3 навички з моделі стійкості спільнот, про які ми вчора не говорили. Зафіксувати і жести. And then we're also going to be talking about the biological survival responses and some information about how our brain works when we are under threat. Ще поговоримо про біологічну реакцію виживання, про те, як мозок реагує, коли ми перебуваємо в небезпеці. And then, as promised, Dr. Freeman will talk about the different developmental ages of children and things to be aware of as the children are going through this experience. І, як і обіцяли, доктор Фрімен пройдеться по особливостях вікового розвитку, то як різні вікові групи дітей реагують на події, на те, що відбувається, і як з ними про це говорити. Okay. And so with that, Michael, I think we should get started. And also Natalia, Matea and Vera will do the skills without us having to translate into English to Ukraine. Okay. Thank you. All right, here we go. You can see that okay? Yeah. Okay.
Доброго дня всім. Ми будемо починати зараз. І ось наша третя навичка. Заземлення називається. Next slide, please. Так, отже, заземлення – це наші прямі контакт тіла або частина тіла із чимось, що дає опору і підтримку в даний момент. І це через те, що гравітаційна безпека – це фундамент, на якому ми будуємо міжособистісні стосунки. І якщо наш зв'язок із землею не є безпечним, тоді всі зв'язки і відносини не розвиваються найкращим чином. І часто, коли ми хвилюємося, ми часто зосереджуємося на чомусь, що сталося вже у минулому, або на чомусь, що може статися у майбутньому. Але коли ми заземлені, ми відчуваємо себе у теперішньому моменті і просторі. І наша увага зосередження на теперішньому моменту через частини нашого тіла, які стикаються із опорного поверхнею. І через це ми не переживаємо з приводу майбутнього чи минулого. Next slide, please. І це важливо пам'ятати, що ми можемо заземлюватися в різних позах. Просто як вам зручно бути. І ми знайшли, що не всі люди можуть заземлитися сидячи, тому це дуже важливо дати варіанти того, як заземлитися. Наприклад, можна заземлитися під час ходьби, звертаючи увагу на кроки, можна лежачи, можна тримаючись на воді, можна заземлитися через такі частини тіла, як долоні або стопи, і теж можна присідати і відчувати землю дуже близько до вас. І теж із людям низького зросту, наприклад, діти, важливо не забути підкласти щось під ногами, щоб вони відчували, що ноги стоять на твердій поверхні. Так. І нарешті під час заземлення не забувайте зчитувати відчуття, які є приємними чи нейтральними в даний момент. Next slide. Так, тепер у нас вправа на заземлення, але до того, як ми практикуємо заземлення, важливо сказати, що заземлення зручно не для всіх. У деяких дітей і дорослих, які пережили травму, відчуття дихання або серцевого ритму можуть привернути увагу до тіла в даний момент і викликати травматичний спогад. Ось чому вчора ми спочатку вивчали навички зчитування і ресурсність. Отже, якщо комусь заземлення незручне, ми можемо запитати про ресурс і повернутися до стану благополуччя. Так. Отже, зараз ми будемо практикувати вправу на заземлення, і якщо вам незручно, ви можете просто слухати, а не брати участь. Можливо, подумати про ресурс. Так. Отже, знайдіть, будь ласка, зручне положення. Сидячи, лежачи, можливо, або стоячи. І не поспішайте, будь ласка. Відкрити або закрити очі, якщо вам зручно. Як вам більше подобається. Зверніть вашу увагу, як ваше тіло стикається із поверхнею. Якщо сидите, зверніть увагу на те, що ваше сидіння стикається із диваном, із кріслом і так далі. Тепер зверніть увагу на ваші ноги.
а потім ваші ступні торкаються твердої поверхні. Зверніть увагу на відчуття, які є більш приємними для вас або нейтральними у вашому тілі. Не поспішайте. Зверніть увагу на ваше дихання, на пульс, розслаблення м'язів. Якщо ви помітили неприємні відчуття, зверніть свою увагу на місця, які відчувають себе нейтральними або більш комфортними. І коли ви звернете свою увагу на нейтральні або комфортні відчуття, помітите будь-які зміни. Проведіть деякий час, помічаючи відчуття, які є приємними та або нейтральними. І коли ми готуємося до кінця, повільно скануєте своє тіло і зверніть увагу на всі відчуття, які є приємними або нейтральними. Так, дякую всім за участь. А якщо ви закрили очі, можна зараз відкрити, якщо вам зручно і ви готові. І тепер я запрошую вас написати в чаті, що ви помітили під час цієї вправи. Чи вам подобалась ця вправа? Thank you, Саша. Дякую, Саша. Угу. Рівне дихання. Добре, добре. Так, я вам дякую, що за участь. І я хотіла би сказати ще одну річ про заземлення. Особливо з дітьми, але також з дорослими. Ми можемо це зробити заземлення як дерево. І ми будемо практикувати трохи пізніше, але зараз я хотіла сказати, що ви можете стояти як дерево, можна уявити, що ваші коріння йде в землю, і що ваші руки, гілки, так, які рухаються на вітрі. І це корисно, тому що конкретні образи можуть бути корисними для дитини. І теж це просто весело. Так, next slide, please. All right, Vera, take it away. Знову ж таки, доброго ранку всім і дякую, Матея, за таке приземлення, таке спокійне нам сьогодні в цей урок. Дякую, твій голос такий заспокійливий. І ще одну навичку ми маємо на сьогодні, і це навичка використання жестів і різних рухів тіла, які можуть також допомогти нам повернутися в стан врівноваження. So let's look at the next slide. І, наприклад, що цікаво, що те, що ми робимо з нашим фізичним тілом, також впливає на наше таке ментальне тіло, так? В плані, тобто інколи ми можемо надати, можливо, собі якийсь теплий дотик
або ми можемо поставити своє тіло в певну таку форму або фігуру, яка говорить з нашим мозком і надає інформацію про те, як ми хочемо в цей момент почуватися. І тобто ми хочемо запропонувати вам, можливо, спробувати деякі такі вправи або жести руками або вашим тілом. І можливо, в цю хвилинку подумайте, яку би ви емоцію зараз хотіли відчути? Можливо, емоцію такого заспокоєння, а можливо, емоцію такої впевненості, так? Або навіть гордості такої за націю, за народ свій, так? І, можливо, собі так візьміть секундочку, подумайте, яку б зараз ви емоцію хотіли відчути. Так? І let's look at the next slide. Так. І ми виражаємо наші емоції через наше тіло, так? Наприклад, якщо ми хочемо відчути, можливо, якийсь такий захист, ну, для себе, так, можливо, то поставити руку так перед собою і сказати «ні». Достатньо цього, так? А можливо, якщо заспокоєння, от, наприклад, ми маємо тут повідомлення «спокій», інколи, можливо, допоміжний жест може бути просто скласти руки на серці і усвідомити, ніби ви навіть огортаєте своє власне серце, своє власне тіло з таким співчуттям, з добротою до себе, і до світу, і до українців, так? Або, можливо, хтось навіть хоче сам себе обійняти. Спробуйте так себе обійняти і відчути, як це відчувається, наприклад. Інколи люди, навіть не помічаючи цього, ставлять тіло своє в таку позицію, аби заспокоїти себе. Інколи навіть можна так обійняти себе за щоки, відчути температуру щічок, наприклад, так. Або навіть масаж тіла, навіть такий, приємний, легесенький масаж шиї, наприклад, або навіть ніг чи рук, так. А можливо, хтось з вас хоче відчути більш таку силу і впевненість, так, я це можу, так, і я навіть можу так встати на ноги, скажімо, і розставити ноги так ширше, ніби так, ми можемо це зробити разом, сила, так, гордість така. Тобто різні вираження емоцій через ваші тілесні такі форми, і таким чином ви дійсно можете ніби сказати своєму мозку, це так, я в цю хвилину, як хочу ніби почувати себе, і це також може бути досить таке стабілізуюча вправа. Тож я запрошую вас обрати для себе жест, який ви хочете зараз в цю хвилину, можливо, пов'язаний з певною емоцією, яку ви хочете відчути. І поставити тіло в таку форму, аби виразити ці почуття такі. І помічайте, можливо, як ви в цей момент себе почуваєте, можливо, чи ви огортаєте себе власними руками. Чи, можливо, навіть люди просто люблять розкрити інколи руки, бути відкритим, більш таким, так? Або навпаки скласти руки, щоб захистити себе в цю хвилину так емоційно, можливо. Зараз я не хочу бути дуже відкритим, краще скласти руки, так? Можливо, хтось може написати в чат, який жест ви собі обрали, як ви почуваєте себе, коли ви своє тіло таким чином виражаєте. And we can go to the next slide. So I just asked participants to put into the chat if they put their body in a certain shape or offer themselves certain gesture, how that makes them feel, what they notice. So we have here answers.
Тут написано в нас в чаті вже такі повідомлення. Мені стає тепліше, долоня до грудей. I hug myself to feel safeness. Yes, thank you. Наприклад, so we have here people say I feel warmer, or I put my hands on my heart, on my chest, open my arms, sending out love. Так, дякуємо. Тобто усвідомлювати, що будь-яка форма тіла, знову ж таки, може дати вам певний вид енергії, так? Тобто, якщо ви, можливо, хочете, наприклад, для мене важливо особисто відчувати впевненість. Тому для мене важливо, щоб почуватись впевненою, спинка рівна, так розправила плечі, вгору так підборіддя, все буде окей, знаєте, така впевненість. Тобто, бо якщо я починаю так скуйовджуватися, і тоді я почуваю якось невпевненою, такою якось зляканою, ніби так. І це дуже цікавий такий нюанс фізіологічний, як наш мозок реагує на форми нашого тіла і на наші жести. Так, окей, добренько, на цьому тоді ми завершимо цей специфічний навик, і далі будуть продовжувати, я так думаю, Майкл. Наступне, is it you, Michael, next? No, actually, I think it's going to be Matea one more time. Okay. And I'm assuming this is what you may have already said. Yes, I actually did say that. So, okay. Perfect. Yeah. Okay, so we can go to the next slide. And you already asked them to do their own gestures, so okay. Yeah, so they already put things in chat. I guess I got a little bit in ahead of the slides. You did it just fine. Okay. Thank you, Vera. Так, тепер у нас шоста навичка, і ця навичка називається змістити і зафіксувати. Next slide, please. Отже, через цю навичку ми переходимо від страждання до благополуччя. І це дуже природний процес. Ми вже практикували з навичками. Коли нам погано, ми хочемо бути кращим, так? Отже, це дуже природно. Next slide. Отже, ви можете перейти, використовуючи одну із своїх навичок і слідувати відчуттям благополуччя та залишитися з ними. Отже, ми вже навчилися читати нашу нервову систему, тепер ми говоримо тією мовою. І коли ми помічаємо відчуття страждання, ми можемо переключити нашу увагу на відчуття благополуччя, використовуючи одну із навичок. Наприклад, ресурсність, заземлення, миттєва допомога, жести. Так? Ми хочемо знайти нейтральними або приємними відчуття. Next slide. You're on mute, Mike. Just noticed that. I'm so sorry. I just wanted to add one thing on this slide as well. That sometimes when we try to shift and stay with one skill, it can be hard. Like maybe that one skill works for a moment and then the stress starts to rise again. And then shifting to maybe another skill and yet another skill to help us stay with those sensations that are less distressing. Так, отже, у нас є, Майк додав, що у нас є 6 навичків, так? Отже, нам не треба використовувати тільки одну навичку. А інколи одна навичка не працює завжди. Інколи, можливо, я заземлювалася і тепер нормально, і зразу вже відчуваю страждання, так? Отже, мені треба використовувати навичку, наприклад, миттєва допомога. Отже, тепер у нас 6 навичок, і ми можемо використовувати всі поряд, чи одна навичка 5 разів, неважливо. Але тепер у нас багато навички
І можна використовувати всі. Так, отже, щоб пам'ятати всі навички, у нас є це гарна модель і це рука, так? Отже, ось є ресурсність, тоді заземлення, тоді миттєва допомога, тоді жести, і тоді змістити і зафіксувати. І всередині там зчитування. І зчитування усередині через те, що це найголовна навичка. Тому що коли ми практикуємо всі інші навички, ми завжди помічаємо, що зараз відбувається у нашому тілі. Так? І це тому зчитування усередині. І це просто задачка, щоб запам'ятати всі навички. Next slide, please. All right. So anyway, let's go back one slide, Mike. Just want to say, so basically now they have all the 6 skills. I always like to say in the palm of your hand, Natalia, all the 6 skills are in the palm of your hand. Yeah, sure. Елейн каже, що тепер всі ці 6 навичок є у нас під рукою, прям під однією. Yes, to use at any time in any place that you may be in. І їх можна застосовувати будь-коли, де б ви не перебували. And I want to tell you a little teeny bit about the research that's been done on the community resiliency model at some very academic centers like Emory University. Але я хочу трошки розказати про дослідження наукові, які лежать в основі всіх цих навичок. Проводилися серйозними науково-дослідницькими центрами, такими як Emory, університет Emory. And Loma Linda University, where Dr. Freeman is from. I didn't get the name of the university, but anyway. Loma Linda. Is that one word? It's actually 2 words. Oh, okay. Thank you. Is that a name of a place? It's the name of a place, Loma Linda. Thank you. І ще університет в Лома Лінда, де працює доктор Фрімен. It's in California. But the research is saying that when people practice these skills, that it has a statistically significant reduction in anxiety, depression, symptoms of vicarious trauma, and also a reduction in hostility, we call indicators. Так от всі ці наукові дослідження свідчать про те, що унаслідок регулярного використання цих навичок у людини можуть знижуватися, точніше знижується рівень тривожності, рівень депресії, або пригніченості, я б сказала, бо депресія – це радше клінічний діагноз, наслідки або симптоми травматичних досвідів, ворожості. Yeah, and what's so important about this, and I'm going to emphasize this because I always like to talk about the garden. It's like when you're planting, of course, vegetables in your garden, and if you only decided to put water on the weeds of your garden, then that will take over your garden. But the more that you pay attention to your well-being, cultivating these kinds of resources, the more they expand inside of you. І Елейн запропонувала ще таку гарну метафору саду, точніше, навіть я б сказала, такого городця, в якому щось. Якщо поливати тільки бур'яни, то будуть рости бур'яни. Тобто, якщо вкладатися увагою в якийсь негатив, то буде збільшуватися він. А якщо вкладатися увагою і поливати свої відчуття благополуччя, то це піде нам великою мірою на користь. Yes. And so we're going to move into right now, Dr. Freeman is going to talk about working with children. And Natalia, thank you so much. I know you translated those slides yesterday. I just want to, so much gratitude to you for the translation. No problem. So go ahead. You can translate that. We can go and Yeah, go ahead. Зараз з нами спілкуватиметься доктор Фрімен. Вона розкаже нам про
вікові особливості, якщо це вони, бо саме ці слайди я перекладала останніми перед сесією. Yeah. So Kim, Mike, if you want to move forward, and Krista, are you here with us? I know you had to leave a little bit. Are you here with us right now? Yes, Krista? I am. Well, Krista, could you also, before we start this section, let them know about the Facebook post, and we will put that in the chat in the Ukrainian, so they have that. If you want to just mention the psychologist and what she did. Yes, many of you know, of course, Svetlana Roys, who works with EdCamp Ukraine, and she recently shared games that could be played with parents and children while sheltering. And it was a recent post that we'll repost. We just put it in chat. Many of those can be related to what you've just learned about working with the body and helping the nervous system relax. So it would be a very concrete way to explore that with children and also pass the time during the stressful time. Thank you. Кріста каже, що в чаті вже зараз є покликання на пост, який я опублікувала буквально сьогодні. Я теж його бачила, це вранці. Світлана Ройс, наша українська психологиня, я впевнена, всі ви її чули принаймні про неї. Там публікація про ігри, які можна грати з дітьми в укритті, які також дозволяють знизити трохи рівень цього стресу і додати їм якоїсь впевненості і підсилити благополуччя. І в цих іграх є багато, вони багато в чому перегукуються з навичками, про які ми говоримо зараз на цих семінарах. Thank you, Krista. Thank you. All right, so Kim, over to you. Hi, everyone. I just want to say that I'm very honored to be here. Working with children is my passion. And so if you have any questions as I'm talking, please feel free to stop me or put them in the chat. I'm want to be as helpful as I can to all of you. Кім з усіма вітається, каже, що дуже рада сьогодні бути з нами, і діти, робота з дітьми – це її захоплення величезне, тому вона з задоволенням розкаже нам, як говорити з дітьми про війну. Якщо в когось запитання будуть в процесі, то, будь ласка, пишіть їх у чаті або піднімайте оту чатову ручку, будемо їх проговорювати. These are difficult times, and it can often be very difficult to know what to say to our children when war and conflict is occurring. So I wanted to start out by just giving you some general considerations. Отже, ми зараз живемо в такі дуже непрості дні, і в такі моменти буває складно говорити з дітьми про те, що відбувається довкола. Докторка Фрімен запропонує нам зараз такі спочатку загальні засади, як говорити з дітьми про війну і конфлікт. I know we have emphasized this previously, but it is so important when you are wanting to talk to your child or interact with them, that you first make sure that you yourself are in your resilient zone as much as possible. Ми вже говорили про це раніше, але дуже важливо наголосити ще раз, перш ніж сідати і говорити з дитиною про те, що відбувається, про війну і складні умови. Дуже важливо надягти спочатку маску стійкості на себе, тобто самим десь віднайти свою зону стійкості і бути в ній. We often talk about the example of being on an airplane. They always tell you if pressure drops, to put your mask on first and then help your child. Well, in the same way, we want you to put your resiliency mask on first, and then you're in a much better position to help your child. Аналогія очевидна з літаком, де просять, якщо кабіна розгерметизовується, спочатку одягаємо маску на себе, а потім на дитину. Тут точно так само, щоб допомогти дитині повернутися в зону стійкості, мусимо спочатку себе туди повернути. Then secondly, it's also important to make sure that your child's in their resilient zone. So if they're coming to you and crying or upset, or you notice signs that they're in their high zone or they're stuck in their low zone, that would not be the best time to talk to them. You would first want to do a trim scale with them. І не менш важливо, щоб і дитина була в зоні стійкості. Тому якщо ви бачите, що дитина прийшла до вас з якимись запитаннями, але вона
не в зоні стійкості, вона або збуджена, або надто пригнічена. Спочатку спробуйте повернути її у зону все гаразд, і це можна зробити за допомогою всіх цих навичок моделі стійкості спільнот, про які ми говорили. And it's great modeling to even do the skills with your children at that time, even going to push on a wall or doing another type of grounding activity or resourcing, coming up with a resource together can be really beneficial to get them back in their zone. І це чудова нагода разом попрактикувати ці навички, тому що можна разом спиратися там руками до стіни чи інші навички, які ми стратегії, про які ми говорили. Можна зробити це разом і допомогти дитині їх також освоїти. And then when you're both in your resilient zone and you're ready to talk about their questions or explain what's happening to them, you want to keep it very simple and short and factual, and also according to their developmental age. And I'm going to talk about the different developmental ages in a little bit. І коли і ви, дитина, повернулися в зону стійкості, то говоріть із ними, але пояснюйте просто, коротко, оперуйте тільки фактами і враховуйте вік дитини. І от якраз вікові особливості ми поговоримо наступними слайдами. Children are going to attend mostly to about the first 20 to 30 seconds of what you say. So that's why it's so critical to keep the explanation short. Дитина слухатиме там 20-30 секунд того, що ви говорите, тому дуже важливо, щоб пояснення були короткі. And then you want to ask if they or answer any questions that they may have. Можете відповісти або запитати в них, чи мають вони якісь запитання, і відповідати на ці запитання. And not offer more information than what they ask, because they often can't take in that additional information. Але не пояснюйте більше, ніж вас запитали, бо вони додаткову інформацію все одно не сприймають. And as you're talking about things, you also want to be tracking your child and yourself as well. And if you notice that they're getting out of their zone, you can always go back to a skill. І в процесі цієї розмови зчитуйте і себе, і свою дитину. І якщо помітите, що хтось із вас виходить із зони стійкості, то за допомогою навичок моделі стійкості спільнот можете допомогти і вам її повернутися в зону. It's like taking a little pause to go to a skill and then coming back to your explanation if needed. Можна зробити паузу, використати якусь із навичок і повернутися до пояснень. Next slide. Okay. So one of the questions that's frequently asked is, what can I do to help my child during this crisis? І це запитання, яке звучить чи найчастіше, чи не найчастіше, що я можу зробити, щоб допомогти своїй дитині під час кризової ситуації. And there's three things that parents can do that are really helpful. Є 3 речі, які можна зробити і які будуть дуже корисними для дитини. The first is to foster an honest and open relationship with your child. Перше – це плекати чесні і відкриті стосунки з дитиною. This may involve answering their questions or even telling them that you're unsure if you're unsure about something. It's okay not to know everything. І пояснювати їй те, що можете, а те, чого не можете, не пояснювати. І все, нічого страшного, якщо ви чогось не знаєте. And then provide as much security and safety as possible. Також забезпечити дитині максимальну безпеку і комфорт, наскільки це можливо. A lot of that has to do with being as close proximity to you as possible, like to their safe bases, which is often their caregiver. Дитині важливо бути близько біля тих, хто уособлює її безпеку, і, як правило, це ті, хто надають їй опіку. It could be an object from home that provides some comfort, like a favorite blanket or a stuffed animal. It could be something like that.
Це також може бути предмет, наприклад, з дому, ковдра або улюблена м'яка іграшка, які дають оце відчуття безпеки. And probably one of the biggest things that you can do is be a role model, because children are watching. They are watching for your reactions. They are watching for how you handle things. And so the more you can be in your resilient zone and help them be in theirs, that's modeling the sense of resiliency. І чи не найважливіше це бути прикладом для дитини, тому що діти дуже відстежують, дуже щитують, вони дивляться, як ми поводимося, як ми реагуємо, і оце відчуття стійкості вони можуть також засвоїти, просто споглядаючи за нашою власною стійкістю. So children not only pay attention to what you say to them, but they also are listening when parents are talking, when the TV is on. They're listening to other sources as well. Тобто діти слухають не тільки те, що говорять їм безпосередньо, вони також слухають розмови між дорослими, слухають, що звучить з телевізора та інші джерела інформації. So I just add here too, Kim, that also it's also one nervous system to one nervous system, because so much of what children also experience from us is not what we necessarily say, but what they're sensing in their body in reaction to how you are in your body. І коментар від Елейн, що також комунікація між дорослими і дітьми відбувається між нервовими системами. Нам не обов'язково щось сказати, чи говорити, чи робити. Те, як почувається наша нервова система, якщо ми поруч із дитиною, її нервова система теж це буде щитувати і відчувати це на рівні тіла. My experience is that children are very good little detectives of how their parents are doing in the present moment, even if we don't want them to know. Mm-hmm. І Елейн каже, що з її досвіду діти досить хороші детективи в плані того, щоб вичислити, що там відбувається у батьків, навіть якщо ми про це їм не кажемо, чи хочемо, щоб вони не знали. And that kind of goes back to what you said, Kim, about the honesty. You know, it's like if you're sensing, oh, I'm distressed, you can say that to a child and they'll go, okay, mommy's distressed. I'm not wrong about what I'm sensing. І це також про чесність. Тобто, якщо, коли ми в стресі, дорослі в стресі, ми можемо сказати про це дітям, що ти знаєш, я зараз стресую, мені зараз непросто, бо вони все одно це відчують. А так це ще буде така чесність між вами. Back to you, Kim. So that's a perfect lead in to the next slide. So let's go ahead and go to the next one. And this is exactly what Elaine was talking about, is it's one nervous system to another nervous system. And that's how infants and preschoolers pick up a lot on what is happening in a given situation. Попередній коментар нас ідеально підвів до цього слайду, тому що якраз йдеться про те, що... Перепрошую, хвилиночку. I'm sorry. Перепрошую, так. Отже, так, що діти маленькі, вони не розуміють того, що відбувається, але вони зчитують своїх батьків на рівні нервової системи. So very young infants and very, very young children, they don't understand the meaning of words that are being said oftentimes, but they understand the emotion and the nervous system reactions that are occurring. Тобто малі діти не розуміють слів, але вони розуміють нервові системи своїх батьків і чи дорослих і емоційні реакції, які ми показуємо. We used to think that way back when that young children weren't affected by trauma, but we know they can be if we don't take steps to help them. I'm sorry, I think I just missed the point. Oh, I was just saying we used to think that infants and very young children weren't impacted by trauma, but we now know that's not the case. And they can experience trauma if we don't do something to help them. Okay. І раніше вважалося, що маленькі діти, там немовлята, зовсім маленькі, не можуть травмуватися, тобто вони не переживають травматичні досвіди, вони їх не відчувають. Зараз вже є розуміння, що це не так. І такі дітки маленькі зовсім теж можуть переживати емоційні травми, попри те, що не розуміють, чи ще мови, чи слів, чи що відбувається.
So some of the ways that we can help them is by providing that reassurance through physical contact and simple, comforting verbal communication. І чим ми їм можемо допомогти, це через фізичний контакт і через словесну комунікацію, таку про заспокоєння, про стишення. So there's a reason why many cultures swaddle infants when they're young. And one of those reasons is it calms the nervous system. It pulls the arms to midline. It holds the body stable, which has this effect of bringing the infant into their okay zone. І у дуже багатьох суспільствах і країнах дітей досі пеленають. В цьому є якийсь певний сенс, в тому, що коли ми так скублюємо дитинку, ручки до тіла і так в один кокон, їм це впливає на нервову систему, це дає відчуття цієї безпеки для нервової системи немовляти. I have even found holding the feet of an infant or holding their hands or putting their hands at midline can be really helpful in calming an infant down. Кім каже, що практичним шляхом виявили, що навіть просто потримати в своїх руках ступні немовляти або ручки, чи притиснути їм ручки до грудей їхніх вже має дивний заспокійливий ефект на дитину, їй так спокійніше. Very young children are also very reactive to a lot of stimulation that is happening around them. І маленькі діти дуже реагують на все, що відбувається довкола них. So I know it can be really difficult, especially if you're in a shelter situation or there's a lot of activity around. But as much as possible, when you sense that an infant or young child is out of their resilient zone, the more you can reduce that stimulation, that can bring them back into their okay zone as well. І Кім каже, що розуміє, що це зараз може бути складно. Під стимуляцією мається на увазі, напевне, подразнення органів чуття. І це зараз може бути складно, коли українці, українки сидять з дітьми в сховищах, і там шумно, багато людей, багато звуків, спалахів і так далі. Дуже важко знизити оцей рівень подразнення органів чуттів, але по можливості старатися, щоб цього ззовні було менше. Це теж допомагає заспокоїти. So reducing verbal stimulation, maybe holding your baby but not talking too much or having too much sound if they're upset, or reducing visual stimulation, maybe turn them away from too much activity that is occurring around them. This gives them a chance to get back into their okay zone. І можна притиснути просто дитину до себе або відвернути її від усього, що відбувається, обличчям кудись, не знаю, в куточок, за плече, щоб дитина менше бачила навіть того, що відбувається довкола, менше чула того, що відбувається довкола. Так теж можна знизити рівень подразнення органів чуттів. And then for preschool children or even like, 1-year-olds, you can say words of comfort. I am here. We are safe right now. You can help by providing some of the child's resources. Like if you are going to be leaving the home, allowing them to take 1 or 2 objects with them that are comforting for them. Також допомагають слова навіть для таких маленьких дітей. Сказати їм, що ми в безпеці, я поруч, і допомагати їм використовувати їхні ресурси, дозволити, навіть якщо доводиться покидати дім, дозволити взяти м'яку іграшку з собою, наприклад. So for this age group, we have to help them ground and we have to help them resource. Для дітей цієї вікової групи ми мусимо допомагати їм і заземлятися, і віднаходити свої ресурси. And we do that through these techniques that I was just talking about. І це можна зробити тими способами, про які Кім щойно говорив. Okay. Anyone want to add anything before we go to the next one? Okay. All right, next slide. Okay, now we're getting a little older, preschool to age 6.
At this developmental age, children's understanding of events is still limited. Тепер вікова категорія від дитсадка до 6 років. У цій категорії діти все ще дуже обмежено розуміють, що відбувається. But they are capable of understanding short, simple explanations. Але короткі і прості пояснення їм доступні. And we still want to emphasize the need for physical closeness and as much reassurance of safety as possible. На цьому рівні також дуже важливо, по-перше, фізична безпека, фізична близькість, і, по-друге, запевнення на словах, що все добре, все під контролем, чи все в безпеці. And most children at this age have a structure or normal activities that they engage in. So the more we can do this, even in difficult times, that provides some comfort to them. І також діти такого віку мають певні якісь звичні, там, структуровану діяльність або звичну діяльність. Якщо ми створюватимемо для них можливості цим займатися, то їм це також допомагатиме. So here's a couple of examples of what you could say to someone in this age group. There are many other things you could say. These are just a few examples. There are dangerous things happening, and this is what we need to do to stay as safe as possible. We are safe right now, and I am with you, and I will stay with you. Ми багато чого можемо сказати дітям цієї вікової групи, але ось кілька прикладів, ви бачите їх на слайді, що зараз відбуваються небезпечні речі, і нам потрібно зробити оце і це і це, щоб убезпечити себе. Зараз ми у безпеці, я поруч з тобою, я тебе не залишу. Like many people, I have been watching the TV, and I have seen in some of the shelters where the children have been playing. In the shelters in the Ukraine. It made me so happy to see this because play is a major way of how children deal with their emotions and stress. І Кім каже, що дивиться, бачила зараз по телевізору події в Україні, що діти бавляться в укриттях, і що це насправді дуже важливо, бо ігри – це один з дуже важливих способів для дітей давати раду зі своїми емоціями і зі стресом. We often say play is the therapy for children. Є така приказка, що ігри – це як терапія для дітей. Yeah. So we can encourage children at this time to use play to kind of engage in the CRIM skills. І в такому віці через ігри можна дітей заохочувати до навичок моделі стійкості спільнот, про які ми говорили. So, for example, drawing something that makes them happy. Наприклад, спробувати щось, від чого вони щасливі, задоволені. And then asking them about their picture. Напевно, намалювати, я, мабуть, опустила, намалювати, а потім розпитати, що тут намальовано. Yeah, that is a resource. That can be a resource for that child. І це вже стає для них ресурсом. Цей малюнок для дитини вже є ресурсом. And of course, we never want to leave out tracking. Також важливо не опускати з виду зчитування. And what I have found in my experience is that children are great trackers. They're sometimes better than adults at tracking their body, but they will most often give you a feeling. So if you ask them what they notice or what's happening in their body, they will say something like, I feel happy. Діти дуже добре вміють проводити зчитування, в чомусь навіть краще, ніж дорослі, але дуже часто, якщо запитати їх, що ти відчуваєш, то вони відповідатимуть про емоції. So to kind of link that to the body sensation, I will follow up with another question of saying, where in your body do you notice that happiness? І для того, щоб перетворити цю відповідь про емоцію на відповідь про тілесне самовідчуття, додати ще одне запитання, типу, окей, ти почуваєшся щасливим чи щасливою, а де в тілі ти це відчуваєш і як? That is a really important question because that's what hardwires that resiliency in the child. And they will often tell me things like, I feel it in my head or in my heart.
Sometimes children say their legs. I mean, but they're very good at identifying where in their body they sense the happiness or whatever emotion that they bring up. І це насправді дуже важливе запитання, бо завдяки тому, як вони дають відповідь на це запитання, а де в тілі ти це відчуваєш, у них в мозку зароджуються, зміцнюються ці якраз нейронні зв'язки, які відповідатимуть за благополуччя. Діти часто відповідають дуже по-різному, якщо про щастя йдеться, там хто в руках, хто в серці, хто ще десь, або в ногах навіть іноді. I had a little child one time tell me she had giggles in her tummy. I have giggles in my tummy. Oh, I'm not sure. I know what Giggles is like when you laugh, like when little children laugh, and that little laugh. It's called a giggle. Yeah. Okay, so someone laughs in their tummy? Yeah, she said she had laughter in her tummy when I asked her what she noticed on the inside. That's cute. Yeah. Так, каже Елейн, що якась дитинка якось відповіла, що на запитання, де вона відчуває щастя в тілі, що хтось сміється в животику в неї. Yeah. It's amazing the words that come out of children. Yes, it's so special. Then you could also do pretending. For example, if a child is all over the place, like running around and they need to be back in their zone, you could pretend to be a very slow moving animal, to kind of help bring their nervous system back into balance and then again track. Також допомагає така тактика, як прикидання. Наприклад, якщо дитина дуже знервована, нервова система в неї така заведена, і вона бігає там всюди, попросити її, давай побавимося там, наприклад, якогось повільну якусь тварину, і будемо так повільно рухатись. І ця гра в когось іншого, вона теж допомагає стишити нервову систему. And then you can engage music too. There's lots of children's songs out there. One of the ones that we sing a lot is if you're happy and you know it, clap your hands. So kids get to move, and then again, you can go and track after that. Можна також застосувати музику, бо пісні, якщо є якісь пісеньки, які особливо любі вашим діткам, просто поспівати разом, якщо там ще є якісь елементи, там поплескати в долоньки, потупати ніжками, у нас теж, напевно, є такі пісеньки, це теж допомагає стишитися і потім провести оце щитування, як почуваються на рівні тіла. And then there's grounding like a tree, which is an exercise that has been, it's a CRIM exercise. It's been specifically designed for young children. Were we going to do that at some point, Elaine? You know what? We have about 20 minutes left, Kim, and I want to make sure they get all of this information. So what I'm going to just suggest is we continue with your information and we'll see what we have left. And I'm going to ask our wonderful hosts if they would like us to do one more session, because there are things that we had planned that we're not going to have time for, but this is so important. So I'm hoping that we can do one more session of recording. So we're going to offer that. And I want you to continue and not shortchange this part. Right. The grounding like a tree, I think Matea or Vera they were talking about it earlier today. Great. As they were talking about the exercise, the skills. But I'm not sure if anyone at camp is currently with us, because I had a message from them about shelling getting more difficult and they had to turn off. So Natalia, just share with the group that we will have these exercises. Some of them have already been translated through the C Learning program, but we will have them translated into Ukrainian, and we will give people a hard copy of all this information. And so I don't want them to think that they're not going to have how to do these with the children. Окей. Елейн просить сказати, що всі ці вправи, які можна робити з дітьми, частина з них вже перекладена українською, вони десь є вшиті в програму СН, але в будь-якому разі решту теж буде перекладено, і вони створять якийсь такий буклетик, який можна буде отримати і використовувати з дітьми. All right. Okay, and then we can go to the next slide. Okay, so moving on to, these are more school-age children, 6 to 10.
Children in this group have a partial understanding of what's going on, but often create their own interpretation of events. Sorry, the sun is coming through my window. Отже, ця вікова група від 6 до 10, ці діти частково вже розуміють, що відбувається, але вони часто якось по-своєму все це інтерпретують. And so they often need facts and clarification, and they want to feel safe. Тому їм часто потрібні факти, прояснення і відчуття безпеки. This is one of the most dangerous ages not to talk to your kids, because if they don't get the information from you, they will piece together information that they've gotten from other sources, and they will put it together in a way that makes sense for them, but it may not be factual because they don't have a full understanding of things. Ця група найбільш вразлива, якщо з ними не говорити, тому що якщо з ними не говорити про те, що відбувається, вони діставатимуть інформацію від когось іншого, з інших джерел, складатимуть докупи собі всі ті шматки, які назбирають, і часто може бути так, що те, що вони назбирають, не відповідатиме дійсності. And those narratives, if they're incorrect, can become fixed in them and their story that sticks with them over time. І ці неправильні наративи, чи правильні, вони можуть їх засвоїти і залишитися з ними на довгий час. So some of the helpful ways to talk to children in this age group are, there is fighting over our country. This can be scary and dangerous, but we're doing everything to keep us safe. There's much that we don't know, but if you have questions, I will try and answer them. І ось приклади того, як можна з дітьми говорити, є на слайді, що в нашій країні війна може бути страшно і небезпечно, ми можемо так почуватися, але робимо все, щоб себе убезпечити. Ми багато не знаємо, але якщо ти маєш запитання, я спробую на них відповісти. And then you want to look for opportunity, and keeping in mind the child may ask you this question over and over again. They're more likely to ask more questions. So even though you feel like I just answered that, they may come back and just want it repeated over and over again. В цьому віці діти також можуть повторювати це запитання ще і ще. Може бути так, що ви щойно відповіли, ви дали відповідь, дитина знову через якийсь час приходить і питає те саме. Я щойно тобі відповіла, але важливо відповідати на ці запитання щоразу, коли вони з ними приходять до вас. Because they're really trying to make sense of what's happening. Тому що вони складають якусь свою картинку про те, що відбувається. So you also, again, with this age group, want to look for opportunities to engage the child in normal activities such as games and schoolwork. Для цієї вікової групи теж важливо створювати можливості, щоб вони займалися тим, до чого звикли, гралися, може виконували якісь такі шкільні завдання. So games are a big part of this age group. So having a ball, or if you don't have a ball, a rolled up piece of paper that they can kick around. I mean, being creative is going to keep this age group active. Тобто ігри, знову ж таки, ігри дуже важливі для цієї групи. Візьміть з собою м'яч. Якщо немає м'яча, скрутіть кусок паперу, щоб діти його там ганяли, де вони зараз перебувають. Але щоб вони були задіяні в якихось грі, тому що це те, що допомагає тримати їхню нервову систему докупи. You can have more active development of resources and talking about those resources, and then again tracking with kids at this age. That can be done again through drawing or other arts or music, but you definitely want to focus on that resiliency piece and that resourcing piece. Також важливо застосовувати практики ресурсності і щитування. Хай це буде малювання чи слухання музики. Проводимо цю ресурсність, тобто щось, що нас надихає, заряджає. Потім зчитуємо, що я відчуваю зараз на рівні тіла. Дуже важливо, щоб це все теж було. And Kim, I want to add that I think many of the things in Dr. Royce's Facebook post really were directed towards this age that they could take a look at as well. Yeah. Окей. Елейн додала, що той пост Світлани Ройс, про який йшлося вище, там, напевно, групи, тому звідти можна почерпнути справді багато інформації.
And I know I've said this before, but anytime you're doing an activity that is building resiliency with the kids, you want to make sure that you track at the end of it, because again, that's the part that hardwires that resiliency into them. І ще раз дуже важливо, щоразу, коли ви робите з дітьми щось, що покликане зміцнити їхню стійкість, обов'язково після цієї діяльності провести щитування, тому що щитування – це якраз та частина, завдяки якій у нервовій системі з'являються ці нейронні зв'язки. Це те, що цю стійкість, яку ми провели, закріплює в дитині. And kids at this age also like to be with other kids their age. So even organizing a small group to do an activity together can help them feel better. І діти цієї вікової групи хочуть і потребують бути зі своїми однолітками, тому створювати, може, якісь такі групки для забавок, для того, щоб проводити час разом, теж допоможе їм. And as much as possible, limiting exposure to TV, adult talk, and radio, because of that partial understanding of things that we talked about earlier. Так, і через те, що вони частково лише не розуміють, що відбувається, тримати їх подалі від телевізорів, від дорослих розмов, від радіо, щоб вони менше інформації отримували звідти. This can be really difficult because adults need the information that is coming out. So talking to your children about what's happening and making sure to answer any questions that they have, and limiting that as much as possible. If somebody can take the kids off to the side and do an activity with them, or have headphones can be used, thinking about those things can be helpful. Це може бути складно насправді, бо дорослі мусять отримувати зараз інформацію, але, можливо, не знаю, відводити дітей у бік, займати їх чимось іншим, щось, що потребує навушників, наприклад, діти щось роблять з навушниками і тоді не чують, про що говорять, тобто відволікати їх від отримання зайвої інформації. Okay, and then the next slide. Okay, now we get to the pre-adolescence and adolescence. So with this age group, a lot of times they try and keep their feelings inside. They're less likely to talk about things, especially with adults. У цій групі передпідлітки і підлітки діти вже схильні тримати все при собі і часто не готові ділитися з дорослими. They understand what's going on. They're probably actively listening to what's happening and have their own thoughts and perspectives. Вони вже розуміють, що відбувається, активно прислуховуються до того, що відбувається, і мають власні погляди на це. It's really critical that adults stay engaged with their adolescents and be available and watchful, but also realize that adolescents are mostly going to want to talk to their peers, the people their same age. І дуже важливо так пригледіти за ними, тобто дивитися, що вони сприймають і що вони думають, але також бути доступними для них, якщо вони потребуватимуть розмови, але й розуміти, що діти в цьому віці, як правило, говорять радше з однолітками, ніж дорослі. And at this age, they can also feel like they want to take action, like they want to do something. В цьому віці їм також хочеться вже щось робити. So some helpful statements can be, there may be a need to take action, and oh wait, I don't think I had it as, well, hold on one second. Yeah, I was just saying they may want to take action in a more active way, but it's important that the adults stay involved to direct this energy in a productive way that builds a sense of resiliency and maintains the safety, because their thinking is still immature with the way the brain develops. And so they may think they can do more than is actually safe for them to do. Який порив щось робити, до якоїсь діяльності, але теж дуже важливо, щоб батьки простежили за цим поривом і скеровували цю енергію в продуктивне русло, тому що саме завдяки такій діяльності вибудовується стійкість, і може бути так,
думає, що може вже зробити дуже багато всього, але насправді вона ще не є надто зрілою для таких дій. So they may think they don't need adult input, but it's important that the adults try and direct that energy into helpful ways. That might be offering to help others with tasks, you know. It could be more self-help activities like journaling or sharing the CRIM skills with their peers, or maybe doing an activity with the younger kids to help out. Any of those things can be actions that they do that are helpful, but also proactive. Тобто дорослі тут уже можуть допомогти скерувати цю енергію в таке якесь корисне русло або для інших, або для самих себе, ну, тобто для дітей. Можна запропонувати дітям вести щоденник, писати щось про себе, можна запропонувати їм ділитися ось цими навичками, які ми тут вивчили зі своїми однолітками, з іншими людьми, але в будь-якому разі тут потрібне скерування, щоб ця енергія була активною і такою конструктивною. And if they're allowed to be on social media, maybe creating positive messages on TikTok or Instagram or other social media that's laced with hope or with the skills that you've taught them about engaging with their friends. І якщо ви дозволяєте своїм дітям соцмережі, то, можливо, це скерування матиме такий вигляд, нехай вони поширюють якісь позитивні повідомлення про надію чи про щось таке хороше, тепле, що допомагатиме іншим у Тіктоку чи в Інстаграмі. And music is a great portal to talk to adolescents at this age. So them being able to listen to their music or share music that they like or lyrics with you that has special meaning to them can be a great portal to kind of open up conversation between your adolescent and the adult. Музика – це також хороші ворота для розмови з підлітками, це теж ресурс, з ними можна про музику говорити, можна заохотити їх слухати ту музику, яка їх підтримує, тобто це теж такий інструмент. Okay. Kim, thank you so much, Kim. Thank you. So Natalia, you know, we have another hour and a half of material. So can we set up something tomorrow morning and to do that part? Is that possible? We need to check with EdCamp. Дівчата з EdCamp, хтось залишився в ефірі? Уляна? Okay, so then you can check that with us. Тут і Уляна, і я, і Аня, Дар'я. Так, я тут. Дар'я підтримує зв'язок з Фейсбуком, вона транслює трансляцію, вона підтримує трансляцію, Уляна підтримує запис, а я з вами тут в етері. Чудово, чудово. Елейна питає, чи можемо ми зробити ще одну таку 1,5-годинну сесію завтра, ну, за їхнім часом вранці, за нашим в цей же час, бо вони багато всього не встигли сказати. Ми будемо щасливі, якщо буде така можливість, бо це неймовірний подарунок від вас. І у мене навіть, знаєте, як у мене навіть ось тут і голос тремчить, бо це дійсно неймовірні речі. Ми вам дуже дякуємо. Це неймовірна можливість для моєї країни, для освітян, для всіх нас. Будемо дуже щасливі, якщо це можливо. В той же самий час, так? Напевне, зараз узгодимо. Elaine, Anna saying that we will be more than happy to do that in case the situation allows us to have this Zoom session. Okay. We would be more than happy to do that tomorrow, maybe at the same time, if that's convenient for you. Yes, we will do it tomorrow morning at the same time. And so we absolutely will do that. And then there may be questions and comments too, but we want to really talk about the survival responses tomorrow, which I think are very important for what is happening right now. Yeah, sure. Sure. Завтра, Ань, завтра в цей час, напевне, можемо поговорити, бо там ще якраз частина про реакції виживання, і це нам зараз всім дуже, напевне, потрібне. I see Krista made some comments, but they are in English. Maybe I should read them in Ukrainian in the chat. I'm not sure what they are, so let me see. So she wrote that this age group might need help in discerning what information they see through social media is. Yes.
Так, це до слайду про підлітків, які вже отримують по інформації самі, і їм, можливо, потрібна підтримка розрізнити, яка інформація, яку вони отримали десь в соцмережах, точна, надійна, а яка ні. I think that's a good point, because my daughter comes to me all the time. She's 13 and she keeps coming to me with Mom, I saw that, or this people wrote here, and she's scared, but mostly about things that did not happen. So that's a good point. Thank you. And I think this is true for the adults as well as the teens. I think this is really all for us because so much is being stated. Yes. Right. І Елейн каже, що, власне, те, що Кріста про підлітків написала, це для дорослих актуально, тому що ми теж не завжди розрізняємо, що правда, що ні, будь-яка інформація нас страшенно розхитує. And so we have one more thing, because, Dr. Edie had sent a very hopeful message that we were not able to show yesterday. Mm-hmm. And what we would like to do today is end with that until tomorrow. So Natalia, is that all right with you if we just we're going to put it on? Yeah, sure. Just let me say that. We're going to need you to translate what she's saying, of course. Okay. I think we have it translated. Anya, у нас є you do already. Okay, so can you put up the... No, let me ask, yeah. Аня, є в нас відео з титрами? Відео з титрами, ми працюємо над цим, ми ще не встигли його зробити, але ми над цим працюємо, то я думаю, що воно буде. Elaine, Anya is saying that I did translate the text, but it still has to be subtitled. The video still has to be subtitled. We could probably do that tomorrow. Perfect. All right, we'll do that tomorrow. Багато хто з команди зараз знаходиться без жодного зв'язку, без електроенергії, то, на жаль, не всі ми можемо працювати так, як звикли. Але ми працюємо. And you're saying that many of the team have no connection, no internet, no electricity right now, because Kharkiv is really, really heavily shelled. Heavily shelled. I just saw that. Yes. So they can't really operate in a normal way, but they're trying to put these things together. Okay, and whatever is the best for you have the video now, and there may be other ways to show the video. That I think could be a little wonderful message for all of us right now. I don't know if you want to translate that. Yeah, sure. Каже Елейн, що це відео – це такий хороший позитивний посил. Ми його вже 2 доби анонсуємо, але я думаю, нам таки вдасться його зробити EdCamp команді. Дуже на це сподіваємося. Ми обов'язково зробимо. Дякую. Yeah, we'll do that. Anya is saying that we will do that by tomorrow. So as we end today, again, I hope that you all know how our hearts are with you all over the world. We are certainly getting lots of messages from our partners all over the world wanting to know how to help. Елейн каже, що вони за нас дуже вболівають, стежать за розвитком подій. Багато партнерів питають, як можна нам допомогти і хочуть нам допомогти. We have posted the EdCamp message that we received yesterday on our social media for the Trauma Resource Institute. Вчора той меседж, що ми в EdCamp написали, вони запостили на сторінці Інституту травми в соцмережах. And as we end today, just another moment to remind you all about some of the skills that you already have and the skills that we've shared with you. So I'm just wondering if we can just take a moment again, maybe of silence, just a moment that we are here together. І щоб нагадати про ті навички, які ми сьогодні, вчора, позавчора проговорювали, давайте ще раз таку хвилинку тиші собі проведемо. Будемо просто тут всі разом. They want to think about something that you're grateful for. Подумайте про щось, за що ви вдячні, або когось. Think about who or what is helping you through right now. Подумайте про те, що або хто допомагає вам витримувати ці години і дні. And as you're calling those things to mind, to notice what happens inside of you. Notice what happens to your heart rate, to your muscles,
to your breathing. Пригадуючи все це, зверніть увагу, як ви відчуваєтесь на рівні тіла, що відбувається з м'язами і з диханням. And if you notice sensations of distress, try to see if you can bring your attention to some place in the body that's neutral or that feels a little bit better. Якщо ви почуваєте десь в собі почуття стресу, то переведіть увагу на більш такі нейтральні почуття. Так, дякую, Віра, бо тут. Да, дякую. Ви переклали те, що я пропустила, так? Дякую. I'm sorry. Vera, can you say what you said so I know what's going on? Yes, I just translated what you said because Natalie was a little bit busy in the moment. Okay, thank you. Yeah, I'm sorry. No. So I know there's much to do and much to take care of for your days. So until tomorrow morning, we hope to see some of you. But if we don't, we know that we will be recording and you will have the message and the information. And please reach out to EdCamp if you have specific questions that are coming up for you that we also can try to answer tomorrow. Так, і завтра виходимо в ефір у цей же час, бо є ще велика частина, яку ми не договорили. Елейн сподівається всіх вас завтра нас побачити в ефірі. Якщо є якісь запитання, то можна їх передавати в EdCamp, вони спробують на них відповісти. Thank you. Дякую. Until tomorrow. Thank you. Yeah, see you tomorrow. Thank you so much for your support.